안녕하세요, 와이메커 여러분. 자, 조셉 스토리 레슨 18 Brothers with Benjamin, 벤자민과 함께하는 형제들 이라는 제목을 가지고 함께 내용을 봅니다. 자, 이 야곱이 아들 벤자민만큼은 절대 잃어버리지 않으려고 이집트에 내려가도록 허락하지 않죠. 그러나 식량이 떨어지는 관계로 인해서 어떻게 될까요? 결국은 이 야곱이 허락하게 됩니다. 자, 내용들을 한번 같이 보면서 보도록 하겠습니다. So the men took the gifts and double amount of silver and Benjamin also. 그래서 형제들이 선물과 2배의 은, 자, 요셉이 다시 은을 넣어줬죠. 그 은의 2배를 가져가게 되고 벤자민도 데려가게 됩니다. They hurried down to Egypt and present themselves to Joseph. 조셉에게 이제 앞에 가는 거죠. When Joseph saw Benjamin with them, he said to steward his house, "Take these men to my house, slaughter an animal and prepare dinner. They ought to eat with me at noon." 자, 동물을 잡아라, 가축을 잡아라, 저녁을 준비해라. 그들이 오늘 점심 함께 먹을 것이다. The man did as Joseph told him and took the men to Joseph's house. 자, 이 스파이로 오인을 받았던 이 친구들이 지금 어디로 오게 되냐면 요셉의 집으로 오게 됩니다. Now the men were frightened. 그래 놀라게 되는 거죠. When they were taken to his house, they thought, 생각하기를, we were brought here because of the silver that was put back into our sack the first time. 자, 첫 번에 우리 안에 있는 이 실버가 우리 우리 백 안으로 다시 돌아왔던 넣어줬던 실버 때문에 우리를 데리고 왔나 생각을 했겠죠. He wants to attack us. 이것 때문에 우리를 공격하고 overpower us, 우리를 압도하고 seize us, 우리를 붙잡고 뭘로? as slaves. And take our donkeys. 우리의 모든 것을 빼앗아가려고 하는구나 라고 오길 원하는 거라고 생각했겠죠. So they went up to Joseph's steward and spoke to him at the entrance to the house. 그래서 집에 들어가자마자 그 요셉의 종들에게 막 사정을 하게 됩니다. Please sir, they said, we came down here the first time to buy food. But at the place where we stopped for the night, we opened our sacks and each of us found his silver. 자, 이 스튜어드, 이 요셉의 종 그렇게 많은 힘을 갖고 있지 않은 이 요셉을 위해서 일하는 종에게 자세하게 사정하면서 이야기하는 장면이죠. The exact weight in the mouth of his sack. 우리가 돌아가 불렸더니 그 밤에 쉬는 동안에 이 가방을 열어봤더니 막 거기에 은이 있었냐고 자절구절하게 지금 이야기하고 있는 장면입니다. So we have brought it back with us. 그래서 가져왔어요. 하면서 we have also brought additional silver. 더더욱 그것뿐만 아니라 더 많은 은을 가져왔어요. with us to buy food. 음식을 사려고요. We don't know who put our silver in our sack. 누가 거기 대체 백에다가 우리 가방에다가 그걸 넣는지 알지 못하겠어요. 자, 스튜어드는 다 알고 있겠죠. It's alright, he said. 그가 말하기 괜찮아요. Don't be afraid. 자, 이렇게 얼마나 이 두려움에 떨고 있는 모습을 봤으면 이 요셉의 종이 괜찮아요. 알았어요. 두려워하지 마세요. Your God, the God of your father, 당신의 아버지인 신이 has given you treasure in your sack. 그 너의 가방에 보물을 넣어놨습니다. 걱정하지 마세요. 지금 당신이 아니라는 거 알고 있어요. 당신의 하나님이 거기다 넣었다. I received your silver, then you brought Simon out to them. 자, 그러면서 그 동생 시몬을 데리고 나옵니다. 자, 시몬의 모습은 어떻게 상상했을까요? 시몬은 걱정했을까요? 굶어 있을까요? 맞았을까요? 저는 그렇지 않았을 거라고 생각하는데. The steward took the men into Joseph's house and gave them water to wash their feet and provide fodder for their donkey. 자, 씻을 물, 그 다음에 동키를 위한 먹이 다 공급했죠? 자, 이거는 사실 스파이로 물기에는 너무나도 친절한 모습 아닙니까? They prepared their gift for Joseph's arrival at noon. They had heard that they were to eat there. 그뿐만이 아니라
점심에는 같이 여기서 점심을 먹을 거라는 얘기도 들었다는 거죠. When Joseph came home, 집에 왔을 때 they presented to him the gifts they had brought into the house. 선물 가져온 보따리를 내어놓습니다. And they bow down before him. 다시 또 땅에 엎드려 절을 하게 되죠. He asked them how they were, and then he said, How is your aged father you told me about? 자, 지금 스파이로 몰리고 있는 사람에게 그의 가정에 대해서 묻는다는 것이 좀 정상적인가요? 이 정도 됐으면 그들이 눈치를 챘을 것 같은데 전혀 눈치채고 있지 않는 모습을 보이면 Is he still living? 그게 뭐가 이 스파이로 몰리는 이들에게 그게 중요한 조사의 내용일까요? They replied, Your servant, our father is still alive and well. And they bow low to pay him honor. 공경하는 모습으로 더 땅에 엎드리게 됩니다. As he looked about and saw his brother Benjamin, his own mother's son, he asked, Is this your youngest brother, the one you told me about? 자, 이 아이가 벤자민입니까? 너희들이 말한 그 막내 동생? 자, 벤자민을 쳐다보는 이 요셉의 눈동자는 어땠을까요? 눈물이 글썽거렸을까요? 아니면 어쩌면 그윽한 눈으로 그 벤자민을 쳐다봤을까요? 자, 이런 장면에서도 눈치를 못 챈다는 거. 정말 완전히 형제들이 요셉은 이제 더 이상 이 세상 사람이 아니구나 라는 생각을 하지 않았나는 생각이 듭니다. 자, and he said, God be gracious to you, my son. Deeply moved at the sight of his brother, Joseph hurried out, looked for a place to weep. 자, 서둘러서 나갑니다. 그리고 뭐 하러? 울을 장소를 찾아보는 거죠. He went into private room and wept there. 자, 요셉은 뭐 다른 방에 가서 울기 시작합니다. 이 울음에 어떤 의미가 있었을까요? 이 울음에 절규가 있었을까요? 분노가 있었을까요? 비록 하나님께서 이러한 계획과 함께 이 자리까지 오게 한 그 하나님, 그러나 그가 겪어했던 그 두려움과 그 정말 배신감과 이 모든 것은 거기에 있는 그 자체에 있는 거죠. 사라지지 않겠죠. If they had washed his face, 그 얼굴을 닦고, 자, he came out, controlling himself said, 자, 우리 같으면 빨리 가서 내가 조셉이라고 알려주고 싶은데 요셉은 또 다시 한번 자기의 감정을 억누르게 됩니다. Serve the food. 자, 음식을 제공해라. They served him by himself and the brothers by themselves. 자, they served him. 그들은 스스로 이제 음식을 떠먹게 되죠. 또 형제들도 스스로 하게 됩니다. And Egyptian, 왜 그럴까요? Egyptian who ate with him by themselves. Because Egyptians do not eat with the Hebrews, for that detestable to Egyptians. 자, 이 장면이 중요한데 이집션들은 히브리인들, 이방인들하고 같이 먹지 않았다는 거예요. 왜냐하면 that is detestable to Egyptian. 이집션에게는 아주 혐오스럽다는 거죠. 여러분, 왜 하나님께서 아브라함에게 미리 너희들은 내가 너를 큰 나라 민족을 만들겠는데 그 전에 너희들은 이방 알지 못하는 나라에 가서 종살이를 하게 되고 그 나라에서 많은 민족을 이끌고 나올 거라고 하는 그 말씀을 약속을 하셨잖아요. 하나님은 벌써 이 이스라엘 백성들에게 엄청난 계획을 갖고 있었다는 이 픽처가 바로 여기에서 보입니다. 왜 픽처가 여기서 보이냐면 하나님은 하나님 나라의 백성으로서 아이덴티티를 가질 수 있도록 훈련의 장소가 필요했어요. 그런데 지금 야곱이 살고 있는 가나안 지역은 그렇게 하기에는 좋지 못하는 환경이었다는 걸 알 수 있죠. 그러면 이집트로 왜 나가겠느냐? 이집트는 이집트인들이 다른 이방인들과 섞지 않으려고 하는 성향이 있었다는 걸 여기서 볼 수가 있습니다. 그렇다고 한다면 오로지 하나님을 섬기는 이스라엘 백성은 이스라엘 백성의 전통과 가르침에 의해서 자기의 문화와 어떤 하나님을 섬기는 백성으로서 충분하게 자신의 아이덴티티를 만들어 나갈 수 있는 기회와 장소였다는 것을 우리가 알 수 있었죠. 그래서 하나님께서 이 요셉을 그 총리가 되게 하는 자체가 목적이 아니라 하나님 나라의 큰 계획에 요셉이 한 부분이었다는 것을 우리가 알 수 있습니다. 자, 우리의 삶 속에서도 마찬가지 않을까요?
우리가 뭐 공부를 열심히 해서 훌륭한 사람이 되는 그 자체가 하나님의 우리를 향한 궁극적인 목적일까? 아니면 하나님의 큰 픽처 안에 우리의 그런 모습이 한 부분일까? 우리가 한번 생각해 보는 거 너무 중요할 것 같아요. 그래서 우리의 어떤 포지션이나 우리의 어떤 지식이나 지혜가 나 자신만을 향한 어떤 지혜와 지식 포지션이 아니라 하나님의 큰 픽처를 위한 지식 포지션이 아닌가 생각하게 됩니다. That no man had been seated before him in the order of the ages. 자, 여기에서도 참 눈치를 챌 수 있을 텐데, 자, 종들이 앉히기를 이 나이의 순서대로 앉힌 거예요. In the order of the ages. From the firstborn to the youngest. 자, 첫 아들부터 youngest, 막내까지. And they looked at each other in astonishment. 이런 것을 보면서 너무 놀라게 서로를 쳐다봅니다. 그때 조금 약간 이게 뭐야? 우리에 대해서 알고 있는 것 같은 그런 느낌 이제서 들어온 거죠. When he portions were served them from Joseph's table. 자, 각자의 분량대로 이것이 제공되어질 때 요셉의 테이블에서 Benjamin's portion, 벤자민이 받은 양은 5 times, 5배, as much as anyone else. 다른 사람이 받은 것보다 5배 이상 많았다는 거죠. So they feast, 잔치를 베풀고 drank freely with him. 맛있게 마시게 됩니다. 자, 지금까지는 걱정이 하나도 없었겠죠. 와, 이거 이해할 수 없는 일이죠. 아버지의 가족에 대해서 물어보고 또 스파이로 우리를 오늘 줄 알았더니 지금 큰 잔치를 베풀어서 음식을 제공받는, 그러면서도 눈치를 채지 못하는 이 형제들. 자, 이런 모습을 보면서 우리가 이 과에서 분명히 알아야 될 것은 하나님은 하나님의 역사를 만들어 가신다 라는 걸 우리가 알게 됩니다. 자, 우리 키 이벤트 볼까요? Joseph held a feast for brothers, and brothers were frightened. Joseph asked a question about his father. Brothers feasted and drank freely with Joseph. 자, 여러분 이 요셉에 대한 우리가 공부를 지금 하고 있는데요. 하나님의 큰 픽처를 보는 우리 와이메이커 여러분이 되었으면 참 좋겠습니다. 자, 수고하셨습니다. 우리 다음 과에서 만나요.